मेरे प्यारे परिवारजन, नमस्कार। मन की बात के अगस्त एपिसोड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा हुआ हो कि सावन के महीने में दो दो बार मन की बात का कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस बार ऐसा ही हो रहा है। सावन यानी महाशिव का महीना, उत्सव और उल्लास का महीना। चंद्रयान की सफलता ने उत्सव के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है। ये सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे, उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। साथियों, हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं। चंद्रयान-3 की सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी अहम भूमिका रही है। तमाम पार्ट्स और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया है। जब सबका प्रयास लगा तो सफलता भी मिली। यही चंद्रयान-3 की सबसे बड़ी सफलता है। मैं कामना करता हूं कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अनगिनत सफलताएं हासिल करेगा। मेरे परिवारजनों, सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को
और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डाइवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। साथियों, G20 की हमारी प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है, जिसमें जन भागीदारी की भावना सबसे आगे है। G20 के जो 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स थे, उनमें एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, युवा, महिलाएं, हमारे सांसद, एंटरप्रेन्योर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी रूप से 1.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। जन भागीदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि दो विश्व रिकॉर्ड भी बन गए हैं। वाराणसी में हुई G20 क्विज में 800 स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। वहीं लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया। 450 कारीगरों ने करीब 1800 यूनिक पैचेज का आश्चर्यजनक कलेक्शन बनाकर अपने हुनर और क्राफ्ट्समैनशिप का परिचय दिया है। G20 में आए हर प्रतिनिधि हमारे देश की आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को देखकर भी बहुत हैरान हुए। ऐसा ही एक शानदार कार्यक्रम सूरत में आयोजित किया गया। वहां हुए साड़ी वॉकाथॉन में 15 राज्यों की 15,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिला ही, वोकल फॉर लोकल को भी बल मिला और लोकल के लिए ग्लोबल होने का रास्ता भी बना। श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाएं, देश का मान बढ़ाएं। मेरे परिवारजनों, मन की बात के एपिसोड में हम अपनी युवा पीढ़ी के सामर्थ्य की चर्चा अक्सर करते रहते हैं। आज खेलकूद एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे युवा निरंतर नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। इतने दशकों में सिर्फ 18, जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। इसलिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ युवा खिलाड़ी, विद्यार्थी इस समय फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूं। यूपी की रहने वाली प्रगति ने आर्चरी में मेडल जीता है
असम के रहने वाले अम्लान ने एथलेटिक्स में मेडल जीता है। यूपी की रहने वाली प्रियंका ने रेस वॉक में मेडल जीता है। महाराष्ट्र के रहने वाली अभिदन्या ने शूटिंग में मेडल जीता है। मेरे प्यारे युवा खिलाड़ियों, नमस्कार। नमस्ते सर। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्ट की गई टीम, आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने प्रदर्शन से हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रगति, मैं इस बातचीत की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि 2 मेडल जीतने के बाद आप जब यहाँ से गई, तब ये सोचा था क्या, और इतना बड़ा विजय प्राप्त किया तो महसूस क्या हो रहा है? तो बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का झंडा इतना ऊंचा लहरा के आई हूँ कि एक बार तो ठीक है गोल्ड फाइट में पहुंचे थे, उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था, पर दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए, ये इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसको हर हाल में सबसे ऊंचा लहरा के ही आना है। जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वहीं पोडियम पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वो मोमेंट बहुत अच्छा था। इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका। प्रगति, आपको तो फिजिकली बहुत बड़े प्रॉब्लम आए थे, उसमें से आप उभर करके आई। ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। क्या हुआ था आपको? तो 5 मई 2020 में मुझे सर ब्रेन हैमरेज हुआ था। मैं वेंटिलेटर पे थी। कुछ कंफर्मेशन नहीं थी कि मैं बचूंगी कि नहीं, और बची तो कैसे बचूंगी, बट इतना था कि हाँ, मुझे अंदर से हिम्मत थी कि मैंने जाना है, वापस ग्राउंड पे खड़े होना है, एरो चलाने हैं। मेरे को मेरी जिंदगी बचाई है जो सबसे बड़ा हाथ भगवान का, उसके बाद डॉक्टर का, फिर आर्चरी का। हमारे साथ अम्लान भी है। अम्लान, जरा बताइए, आपकी एथलेटिक के प्रति इतनी ज्यादा रुचि कैसे डेवलप की? जी नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर, एथलेटिक्स के प्रति तो पहले उतनी रुचि नहीं थी। पहले हम फुटबॉल में थे ज्यादा, बट जैसे जैसे मेरे भाई का एक दोस्त है तो उन्होंने मेरे को बोला कि अम्लान, तुम्हें एथलेटिक्स में कंपटीशन में जाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो पहला जब मैंने स्टेट मीट खेला तो मैं हार गया उसमें। तो हार मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ऐसे करते करते मैं एथलेटिक्स में आ गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अभी मजा आने लग रहा है, तो ऐसे ही मेरा रुचि बढ़ गया। अम्लान, जरा बताइए, ज्यादातर प्रैक्टिस कहाँ की? ज्यादातर मैंने हैदराबाद में प्रैक्टिस की है, साई रेड्डी सर के अंदर। फिर उसके बाद में भुवनेश्वर में शिफ्ट हो गया, तो उधर से मेरा प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ सर। अच्छा, हमारे साथ प्रियंका भी है। प्रियंका, आप 20 किलोमीटर रेस वॉक टीम का हिस्सा थी। सारा देश आज आपको सुन रहा है और वे इस स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप ये बताइए कि इसके लिए किस तरह की स्किल की जरूरत होती है और आपकी कैरियर कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंची? मेरे जैसे इवेंट में मतलब काफी टफ है, क्योंकि हमारे 5 जज खड़े होते हैं। अगर हम भाग भी लिए तो भी वो हमें निकाल देंगे, या फिर थोड़ा रोड से अगर हम उठ जाते हैं, जंप आ जाती है तो भी वो हमें निकाल देते हैं, या फिर हमने नी बैंड किया तो भी हमें निकाल देते हैं। और मेरे को तो वार्निंग भी 2 आ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी स्पीड पे इतना कंट्रोल किया कि कहीं ना कहीं मुझे टीम मेडल तो एटलीस्ट यहाँ से जीतना ही है, क्योंकि हम देश के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। और पिताजी, भाई वगैरह सब ठीक है? हाँ जी सर, सब बढ़िया। मैं तो सबको बताती हूँ कि आप मतलब इतना मोटिवेट करते हैं हम लोग को। सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जैसे खेल्स को इंडिया में इतना पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अब इतना सपोर्ट मिल रहा है ना इस गेम में भी। मतलब हम ट्वीट भी देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है कि हमने इतने मेडल जीते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक्स की तरह इसको भी इतना बढ़ावा मिल रहा है। चलिए प्रियंका, मेरी तरफ से बधाई है, आपने बड़ा नाम रोशन किया है। आइए हम अभिदन्या से बात करते हैं। नमस्ते सर। बताइए अपने विषय में। सर मैं प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं शूटिंग में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों इवेंट करती हूँ। मेरे माता पिता दोनों एक हाई स्कूल टीचर है, तो मैंने 2015 में शूटिंग स्टार्ट किया। जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया तब उधर कोल्हापुर में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी।
बस से ट्रैवल करके पेट वडगांव से कोल्हापुर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, तो वापस आने के लिए 1.5 घंटा और 4 घंटे की ट्रेनिंग। तो ऐसे 6-7 घंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे, तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, हम आपको सैटरडे संडे को लेके जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो। तो मैं बहुत सारे गेम्स करती थी बचपन में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को दोनों को खेल में काफी रुचि थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी। इसलिए मेरी माताजी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए। तो मैं उनकी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए बचपन से काफी खेलकूद में रुचि लेती थी और फिर मैंने ताइक्वांडो भी किया है, उसमें भी ब्लैक बेल्ट हूँ और बॉक्सिंग, जूडो और फेंसिंग और डिस्कस थ्रो, ऐसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आ गई। फिर 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया और फर्स्ट टाइम मेरा यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए मलेशिया सिलेक्शन हो गया और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो उधर से एक्चुअली मुझे पुश मिला। फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई, फिर मैं उधर ट्रेनिंग करती थी और फिर उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, गन फॉर ग्लोरी, तो मैं उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। गगन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया। अच्छा, आप चारों में से कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहूंगा। प्रगति हो, अम्लान हो, प्रियंका हो, अभिदन्या हो, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जरूर सुनूंगा। सर मेरा एक सवाल है सर। जी। आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा लगता है सर? खेल की दुनिया में भारत को बहुत खिलना चाहिए और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रहा हूं। लेकिन हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, ये हमारी धरती से जुड़े हुए खेल हैं। इसमें तो हमने कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि आर्चरी में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा मैं देख रहा हूं कि हमारे यूथ में और इवन परिवारों में भी खेल के प्रति अब पहले जो भाव था वो नहीं है। पहले तो बच्चा खेलने जाता था रोकते थे, अब बहुत बड़ा वक्त बदला है और आप लोगों ने जो सक्सेस लेते आ रहे हैं ना, वो सभी परिवारों को मोटिवेट करती है। हर खेल में जहां भी हमारे बच्चे जा रहे हैं कुछ न कुछ देश के लिए करके आते हैं और ये खबरें आज देश में प्रमुखता से दिखाई भी जाती हैं, बताई जाती हैं और स्कूल कॉलेज में चर्चा में भी रहती हैं। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। नमस्कार। मेरे परिवारजनों, इस बार 15 अगस्त के दौरान देश ने सबका प्रयास का सामर्थ्य देखा। सभी देशवासियों के प्रयास ने हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। इस अभियान के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने। देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस के जरिए करीब 1.5 करोड़ तिरंगे बेचे गए। इससे हमारे कामगारों की, बुनकरों की और खासकर महिलाओं की सैकड़ों करोड़ रुपए का आय भी हुई है। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। इस साल ये संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई। साथियों, इस समय देश में मेरी माटी मेरा देश, देशभक्ति की भावना को उजागर करने वाला अभियान जोरों पर है। सितंबर के महीने में देश के गांव-गांव में हर घर से मिट्टी जमा करने का अभियान चलेगा। देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमृत कलश में जमा की जाएगी। अक्टूबर के अंत में हजारों अमृत कलश यात्रा के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है हर देशवासी का प्रयास इस अभियान को भी सफल बनाएगा। मेरे परिवारजनों, इस बार मुझे
कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसकी वजह ये है कि सावन मास की पूर्णिमा इस तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है। योग, आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। कई संस्थान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत फॉर योग, संस्कृत फॉर आयुर्वेद और संस्कृत फॉर बुद्धिज्म जैसे कई कोर्सेज करवाता है। संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभियान चलाती है। इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरूकता और गर्व का भाव बढ़ा है। इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेष योगदान भी है। जैसे 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 2020 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाया गया। अलग अलग शहरों में संस्कृत विश्वविद्यालयों के कई कॉलेज और संस्थान भी चल रहे हैं। आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे संस्थानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपुलर हो रहे हैं। साथियों, अक्सर आपने एक बात जरूर अनुभव की होगी, जड़ों से जुड़ने की, हमारी संस्कृति से जुड़ने की, हमारी परंपरा का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम होती है हमारी मातृभाषा। जब हम अपनी मातृभाषा से जुड़ते हैं तो हम सहज रूप से अपनी संस्कृति से जुड़ जाते हैं, अपने संस्कारों से जुड़ जाते हैं, अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं, अपने चीर पुरातन भव्य वैभव से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही भारत की एक और मातृभाषा है, गौरवशाली तेलुगु भाषा। 29 अगस्त तेलुगु दिवस मनाया जाएगा। अंदरिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। आप सभी को तेलुगु दिवस की बहुत बहुत बधाई। तेलुगु भाषा के साहित्य और विरासत में भारतीय संस्कृति के कई अनमोल रत्न छिपे हैं। तेलुगु की इस विरासत का लाभ पूरे देश को मिले, इसके लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, मन की बात के कई एपिसोड्स में हमने टूरिज्म पर बात की है। चीजों या स्थानों को साक्षात खुद देखना, समझना और कुछ पल उनको जीना एक अलग ही अनुभव देता है। कोई समंदर का कितना ही वर्णन कर दे, लेकिन हम समंदर को देखे बिना उसकी विशालता महसूस नहीं कर सकते। कोई हिमालय का कितना ही बखान कर दे, लेकिन हम हिमालय को देखे बिना उसकी सुंदरता का आकलन नहीं कर सकते। इसलिए ही मैं अक्सर आप सभी से ये आग्रह करता हूं कि जब मौका मिले हमें अपने देश की ब्यूटी, अपने देश की डाइवर्सिटी, उसे जरूर देखने जाना चाहिए। अक्सर हम एक और बात भी देखते हैं, हम भले ही दुनिया का कोना कोना छान ले, लेकिन अपने ही शहर या राज्य की कई बेहतरीन जगहों और चीजों से अनजान होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने शहर के ही ऐतिहासिक स्थलों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ऐसा ही कुछ धनपाल जी के साथ हुआ। धनपाल जी बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइवर का काम करते थे। करीब 17 साल पहले उन्हें साइट सीइंग विंग में जिम्मेदारी मिली थी। इसे अब
लोग बेंगलुरु दर्शिनी के नाम से जानते हैं। धनपाल जी पर्यटकों को शहर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर ले जाया करते थे। ऐसी ही एक ट्रिप पर किसी टूरिस्ट ने उनसे पूछ लिया, बेंगलुरु में टैंक को सेंकी टैंक क्यों कहा जाता है? उन्हें बहुत ही खराब लगा कि उन्हें इसका जवाब पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने खुद की जानकारी बढ़ाने पर फोकस किया। अपनी विरासत को जानने के इस जुनून में उन्हें अनेक पत्थर और शिलालेख मिले। इस काम में धनपाल जी का मन ऐसा रमा कि उन्होंने एपिग्राफी यानी शिलालेखों से जुड़े विषय में डिप्लोमा भी कर लिया। हालांकि अब वे रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन बेंगलुरु के इतिहास खंगालने का उनका शौक अब भी बरकरार है। साथियों, मुझे ब्रायन डी खारप्रन के बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। ये मेघालय के रहने वाले हैं और उनकी स्पेलियोलॉजी में गजब की दिलचस्पी है। सरल भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब है गुफाओं का अध्ययन। वर्षों पहले उनमें यह इंटरेस्ट तब जगा जब उन्होंने कई स्टोरी बुक्स पढ़ी। 1964 में उन्होंने एक स्कूली छात्र के रूप में अपना पहला एक्सप्लोरेशन किया। 1990 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक एसोसिएशन की स्थापना की और इसके जरिए मेघालय की अनजान गुफाओं के बारे में पता लगाना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के साथ मेघालय की 1700 से ज्यादा गुफाओं की खोज कर डाली और राज्य को वर्ल्ड केव मैप पर ला दिया। भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से कुछ मेघालय में मौजूद है। ब्रायन जी और उनकी टीम ने केव फौना यानी गुफा के उन जीव जंतुओं को भी डॉक्यूमेंट किया है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। मैं इस पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करता हूं। साथ ही मेरा यह आग्रह भी है कि आप मेघालय की गुफाओं में घूमने का प्लान जरूर बनाएं। मेरे परिवारजनों, आप सभी जानते हैं कि डेयरी सेक्टर हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर में से एक है। हमारी माताओं और बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में तो इसकी बहुत अहम भूमिका रही है। कुछ ही दिनों पहले मुझे गुजरात की बनास डेयरी के एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव के बारे में जानकारी मिली। बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी मानी जाती है। यहाँ हर रोज औसतन 75 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद इसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। दूसरे राज्यों में यहाँ के दूध की समय पर डिलीवरी हो, इसके लिए अभी तक टैंकर या फिर मिल्क ट्रेनों का सहारा लिया जाता था, लेकिन इसमें भी चुनौतियां कम नहीं थी। एक तो यह कि लोडिंग और अनलोडिंग में समय बहुत लगता था और कई बार इसमें दूध भी खराब हो जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नया प्रयोग किया। रेलवे ने पालनपुर से न्यू रेवाड़ी तक ट्रक ऑन ट्रैक की सुविधा शुरू की। इसमें दूध के ट्रकों को सीधे ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी दिक्कत इससे दूर हुई है। ट्रक ऑन ट्रैक सुविधा के नतीजे बहुत संतोष देने वाले रहे हैं। पहले जिस दूध को पहुंचाने में 30 घंटे लग जाते थे, वो अब आधे से भी कम समय में पहुंच रहा है। इससे जहां ईंधन से होने वाला प्रदूषण रुका है, वहीं ईंधन का खर्च भी बच रहा है। इससे बहुत बड़ा लाभ ट्रकों के ड्राइवरों को भी हुआ है, उनका जीवन आसान बना है। साथियों, कलेक्टिव एफर्ट से आज हमारी डेयरीज भी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। बनास डेयरी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी किस तरह से कदम आगे बढ़ाया है, इसका पता सीड बॉल वृक्षारोपण अभियान से चलता है। वाराणसी मिल्क यूनियन हमारे डेयरी फार्मर्स की आय बढ़ाने के लिए
मैन्योर मैनेजमेंट पर काम कर रही है। केरला की मलाबार मिल्क यूनियन डेयरी का प्रयास भी बेहद अनूठा है। ये पशुओं की बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन विकसित करने में जुटी है। साथियों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेयरी को अपनाकर इसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में डेयरी फार्म चला रहे अमनप्रीत सिंह के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने डेयरी के साथ बायोगैस पर भी फोकस किया और 2 बायोगैस प्लांट लगाए। इससे बिजली पर होने वाला उनका खर्च करीब 70% कम हुआ है। इनका ये प्रयास देश भर के डेयरी फार्मर्स को प्रेरित करने वाला है। आज कई बड़ी डेयरीज बायोगैस पर फोकस कर रही है। इस प्रकार के कम्युनिटी ड्रिवन वैल्यू एडिशन बहुत उत्साहित करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि देश भर में इस तरह के ट्रेंड्स निरंतर जारी रहेंगे। मेरे परिवारजनों, मन की बात में आज बस इतना ही। अब त्योहारों का मौसम भी आ ही गया है। आप सभी को रक्षाबंधन की भी अग्रिम शुभकामनाएं। पर्व उल्लास के समय हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी याद रखना है। आत्मनिर्भर भारत ये अभियान हर देशवासी का अपना अभियान है। और जब त्योहार का माहौल है तो हम अपने आस्था के स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ तो रखना ही है, लेकिन हमेशा के लिए। अगली बार आपसे फिर मन की बात होगी, कुछ नए विषयों के साथ मिलेंगे। हम देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की, उनकी सफलता की जी भर करके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी। 20,000 10. ஓகே. 2க்குமா? நோ நோ 10க்கு 1. இவ்ளோ கேஷ் இல்ல. பரவாயில்ல, நாங்க யூபிஐலயும் வாங்கிக்குவோம். என்னோட பேமெண்ட் ஆப் வேற. ஷூ திரும்ப கிடைக்கிறதுக்கு பதிலா செருப்படி வாங்கிக்காத. ஆப் வேறையா இருந்தா என்ன, யூபிஐ இருக்குல்ல. உங்க மொபைல் நம்பரையே உங்க யூபிஐ நம்பர் ஆக்கிக்கலாம். இப்ப எந்த ஒரு பேமெண்ட் ஆப்ல இருந்து வேற எந்த ஒரு ஆப்புக்கும் பேமெண்ட் அனுப்புறதுக்கு யூபிஐ செயல்படும். எனதருமை குடும்பத்தாரே, வணக்கம். மனதின் குரலின் ஆகஸ்ட் மாத பகுதியில் உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நிறைவான வரவேற்பை அளிக்கிறேன். இப்படி முன்பு எப்போதாவது நடந்திருக்கிறதா என்று நினைவில் இல்லை. அதாவது மழைக்கால மாதங்களில் இருமுறை மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றதாக தெரியவில்லை. ஆனால் இந்த முறை அப்படித்தான் நடக்க இருக்கிறது. மழைக்காலம், அதாவது மகாசிவனுடைய மாதம், உற்சவம் மற்றும் உல்லாசம் நிறைந்த காலம். சந்திரயானுடைய வெற்றியின் கொண்டாட்டம் இந்த உற்சவச் சூழலுக்கு பல பங்கு உல்லாசத்தை சேர்த்திருக்கிறது. சந்திரயான் சந்திரனுக்கு பயணித்து 3 நாட்களுக்கும் கூடுதலாக ஆகியிருக்கிறது. இந்த வெற்றி எத்தனை பெரியது என்றால், இதை பற்றி நாம் எத்தனை விவாதித்தாலும் அது குறைவே. நான் இன்று உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் வேளையிலே என்னுடைய பழைய கவிதை ஒன்று நினைவிற்கு வருகிறது. வானத்திலே தலை நிமிர்த்தி கருமேகங்களை கிழித்துக் கொண்டு ஒளியை வழங்கும் உறுதியோடு சூரியன் இதோ உதித்திருக்கிறது. திடமான உறுதியோடு அனைத்திடர்களையும் தாண்டி கரும் இருளை அழித்தொழிக்க சூரியன் இதோ உதித்திருக்கிறது. வானத்திலே தலை நிமிர்த்தி கருமேகங்களை கிழித்துக் கொண்டு ஒளியை வழங்கும் உறுதியோடு சூரியன் இதோ உதித்திருக்கிறது. என்னுடைய அன்பான குடும்பத்தாரே, ஆகஸ்ட் மாதம் 23ஆம் தேதியன்று பாரதமும் பாரதத்தின் சந்திரயானும் உறுதிப்பாட்டின் சில சூரியன்கள் நிலவிலும் கூட உதிக்கின்றன என்பதை நிரூபித்திருக்கின்றன.
மிஷன் சந்திரயான் மூலம் அனைத்து நிலைகளிலும் பாரதம் வெல்ல விரும்புகிறது. வெல்வது எப்படி என்பதை தெரிந்து வைத்திருக்கிறது என்பது புதிய பாரதத்தின் உணர்வின் அடையாளமாக ஆகியிருக்கிறது. நண்பர்களே, இந்த மிஷனுடைய ஒரு பக்கம் என்னவென்பது பற்றி நான் விசேஷமாக விவாதிக்க விரும்புகிறேன். இந்த முறை நான் செங்கோட்டையிலே கூறியிருந்தேன், அதாவது பெண்கள் வழிநடத்தும் வளர்ச்சியை தேசிய இயல்பு என்ற வகையில் வலுவுடையதாக்க வேண்டும். பெண்கள் சக்தியின் வல்லமை இணையும் போது அங்கே சாத்தியமில்லாதவை கூட சாத்தியமாகின்றன. பாரதத்தின் மிஷன் சந்திரயான் பெண் சக்திக்கான உயிர்ப்புடைய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது. இந்த மொத்த மிஷனிலும் பல பெண் விஞ்ஞானிகளும் பொறியாளர்களும் நேரடியாக இணைந்திருக்கின்றார்கள். இவர்கள் தனித்தனி அமைப்புகளின் திட்ட இயக்குனர், திட்ட மேலாளர் என பல முக்கியமான பொறுப்புகளை நிர்வகித்துள்ளார்கள். பாரதத்தின் பெண்கள் இப்போது எல்லையில்லாதது என்று புரிந்து கொள்ளப்படும் விண்ணுக்கே சவால் விடுக்கின்றார்கள். எந்த ஒரு நாட்டின் பெண்களும் இத்தனை தீவிர ஆர்வம் உடையோராக இருந்தால் அந்த தேசத்தின் வளர்ச்சியை யாரால் தடை செய்ய முடியும்? நண்பர்களே, நாம் இத்தனை பெரிய பயணத்தை ஏன் மேற்கொள்ள முடிந்தது என்றால், நமது கனவு உயரியது, நமது முயற்சியும் பெரியது. சந்திரயான் 3இன் வெற்றியில் நமது விஞ்ஞானிகளோடு கூடவே பிற துறைகளின் முக்கிய பங்களிப்பும் பெரிய அளவில் இருக்கிறது. அனைத்து பாகங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப தேவைகளை நிறைவு செய்ய நாட்டு மக்கள் பங்களிப்பு அளித்திருக்கின்றார்கள். அனைவரின் முயற்சிகளும் இருக்கும்போது வெற்றியும் கிடைத்திருக்கிறது. இந்த சந்திரயான் 3இன் மிகப்பெரிய வெற்றியே இதுதான். இனிவரும் காலத்திலும் கூட நமது விண்வெளித்துறை அனைவரின் முயற்சியின் வாயிலாக இப்படி கணக்கற்ற வெற்றிகளை ஈட்ட வேண்டும் என்று நான் விழைகிறேன். என் குடும்பத்து உறுப்பினர்களே, செப்டம்பர் மாதம் பாரதத்தின் திறமைக்கு சாட்சியாக இருக்கிறது. அடுத்த மாதம் நடைபெறவிருக்கும் G20 தலைவர்கள் மாநாட்டிற்காக பாரதம் முழு தயார் நிலையில் இருக்கிறது. இந்த ஏற்பாட்டில் பங்கெடுக்க 40 நாடுகளின் தலைவர்களும் பல உலக நிறுவனங்களும் தலைநகர் தில்லிக்கு வருகின்றார்கள். தனது தலைமைத்துவத்தின் வாயிலாக பாரதம் G20ஐ மேலும் அதிக உள்ளடக்கிய அமைப்பாக ஆக்கியிருக்கிறது. பாரதத்தின் அழைப்பின் பேரில் ஆப்பிரிக்க கூட்டமைப்பும் கூட G20யோடு இணைந்திருக்கும் நிலையில் ஆப்பிரிக்க மக்களின் குரல் உலகின் இந்த முக்கியமான மேடை வரை எட்டியிருக்கிறது. நண்பர்களே, கடந்த ஆண்டு பாலியில் பாரதம் G20யின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு இதுவரை இத்தனை நடந்திருக்கிறது என்பது நம் அனைவருக்கும் பெருமை அளிக்கிறது. தில்லியில் மட்டுமே பெரிய பெரிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது என்ற பாரம்பரியத்திலிருந்து விலகி நாங்கள் இதை தேசத்தின் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் கொண்டு சென்றோம். தேசத்தின் 60 நகரங்களில் இதோடு இணைந்த கிட்டத்தட்ட 200 கூட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. G20 பிரதிநிதிகள் எங்கெல்லாம் சென்றார்களோ அங்கெல்லாம் மிகவும் பிரியத்தோடு அவர்களுக்கு வரவேற்பு நல்கப்பட்டது. இந்த பிரதிநிதிகள் நமது தேசத்தின் பன்முகத்தன்மையைக் கண்டு நமது துடிப்பு நிறைந்த ஜனநாயகத்தை பார்த்து மிகவும் நல்ல உணர்வை அனுபவித்தார்கள். பாரதத்தில் எத்தனை சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். நண்பர்களே, G20யின் நமது தலைமைத்துவம், மக்களின் தலைமைத்துவம், இதில் மக்களின் பங்களிப்பு உணர்வு மிக முதன்மையானது. G20யின் 11 ஈடுபாட்டு குழுக்களில் கல்வியாளர்கள், குடிமை சமூகத்தவர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், நமது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், தொழில் முனைவோர் மற்றும் நகர்ப்புற நிர்வாகத்தோடு இணைந்தவர்கள் முக்கியமான பங்களிப்பு அளித்தார்கள். இதனை முன்னிட்டு நாடெங்கிலும் செய்யப்பட்டு வரும் ஏற்பாடுகளோடு ஏதோ ஒரு வகையில் 1.5 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள். மக்களின் பங்களிப்பு தொடர்பான நமது இந்த முயற்சியில் ஒன்றல்ல 2 உலக சாதனைகள் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வாராணசியில் நடைபெற்ற G20 வினாடி வினா போட்டியில் 800 பள்ளிகளிலிருந்து 1.25 லட்சம் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு அதனை உலக சாதனையாக்கி இருக்கின்றார்கள். அதே வேளையில் லம்பானி கைவினைஞர்களும் கூட அற்புதம் ஒன்றை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார்கள். 450 கைவினைஞர்கள் சுமார் 1800 தனித்துவம் வாய்ந்த அலங்காரங்களின் ஆச்சரியமான தொகுப்பை உருவாக்கி தங்களுடைய திறத்தினை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள்.
G20க்கு வந்த அனைத்து பிரதிநிதிகளும் நமது தேசத்தின் கலைத்துறையின் பன்முகத்தன்மையைக் கண்டு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு போனார்கள். இதே போன்றதொரு அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்கு சூரத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அங்கே நடைபெற்ற புடவை உடுத்திய பெண்களின் நீண்ட தூர நடைப்பயணத்தில் 15 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 15,000 பெண்கள் பங்கெடுத்தார்கள். இந்த நிகழ்ச்சி காரணமாக சூரத்தின் ஜவுளி தொழிலுக்கு ஊக்கம் கிடைத்த அதே நேரத்தில் உள்ளூர் பொருட்களுக்கு குரல் கொடுப்போம் என்ற கருத்திற்கும் வலு கிடைத்தது. உள்ளூர் பொருட்கள் உலக அளவுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் வழியும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீநகரில் G20யின் கூட்டத்திற்கு பிறகு காஷ்மீரிலே சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை பெருமளவு அதிகரித்து வருகிறது. நாட்டு மக்கள் அனைவரிடமும் நான் வேண்டிக் கொள்வதெல்லாம், வாருங்கள், G20 சம்மேளனத்தை வெற்றி பெறச் செய்வோம், தேசத்தின் பெருமையை நிலைநிறுத்துவோம். என் குடும்பத்தாரே, மனதின் குரல் பகுதிகளில் நாம் நமது இளைய தலைமுறையினரின் திறமைகளை பற்றி விவாதிக்க சந்தர்ப்பங்களை அமைத்துக் கொண்டு வருகிறோம். இன்று விளையாட்டுத்துறை என்பது நமது இளைய விளையாட்டு வீரர்கள் புதிய புதிய வெற்றிகளை தொடர்ந்து ஈட்டி வரும் ஒன்றாகும். நான் இன்றைய மனதின் குரலில் பேசப்போகும் ஒரு போட்டியிலே நமது விளையாட்டு வீரர்கள் தேசத்தின் கொடிக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கின்றார்கள். சில நாட்கள் முன்பாக சீனத்தில் உலக பல்கலைக்கழக விளையாட்டுகள் நடந்தன. இந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்த முறை பாரதம் இதுவரை நிகழ்த்தியிராத சாதனை செயல்பாட்டினை புரிந்திருக்கின்றது. நமது விளையாட்டு வீரர்கள் மொத்தம் 26 பதக்கங்களை வென்றிருக்கிறார்கள். இதிலே 11 தங்கப் பதக்கங்கள். 1959 முதல் இன்று வரை எத்தனை உலக பல்கலைக்கழக விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடந்திருக்கின்றனவோ அவற்றில் பெற்ற அனைத்து பதக்கங்களை கூட்டினாலும் கூட மொத்தம் 18 தான் வருகிறது. இத்தனை தசாப்தங்களில் வெறும் 18 மட்டுமே. ஆனால் இந்த முறை நமது விளையாட்டு வீரர்கள் 26 பதக்கங்களை வென்றிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே உலக பல்கலைக்கழக விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்ற இளைய வீரர்கள், மாணவர்கள் சிலர் இப்போது தொலைபேசி வாயிலாக என்னோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள். நான் முதன்மையாக இவர்களை பற்றி உங்களிடம் கூறிவிடுகிறேன். யூபியில் வசிக்கும் பிரகதி வில்வித்தை போட்டியில் பதக்கம் வென்றிருக்கிறார். அசாம் மாநிலத்தில் வசிக்கும் அம்லான் தடகள போட்டியில் பதக்கம் வென்றிருக்கிறார். யூபியில் வசிக்கும் பிரியங்கா ரேஸ் வாக், அதாவது நடைப்பந்தய போட்டியில் பதக்கம் வென்றிருக்கிறார். மகாராஷ்டிரத்தைச் சேர்ந்த அபிதன்யா துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டியில் பதக்கம் வென்றிருக்கிறார். எனக்கு பிரியமான இளைய வீரர்களே, வணக்கம். வணக்கம் சார். உங்களோட பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் முதன்மையா பாரத நாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள்ல இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கும் அணியின் அங்கத்தினர்களான நீங்க எல்லாரும் நாட்டோட பெயருக்கு பெருமிதம் சேர்த்திருக்கீங்க. இதுக்கு உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். நீங்க பல்கலைக்கழக விளையாட்டுகள்ல உங்க செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தி நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் தலைநிமிர செஞ்சிருக்கீங்க. ஆகையால உங்க எல்லாருக்கும் முதல்ல பல பல பாராட்டுக்களை தெரிவிக்கிறேன். பிரகதி, நான் உரையாடலை உங்ககிட்ட இருந்து துவங்குறேன். நீங்க முதல்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்லுங்க. 2 பதக்கங்களை ஜெயிச்ச பிறகு நீங்க இங்கிருந்து கிளம்பின வேளையில எப்படி ஜெயிப்போம்னு நீங்க யோசிச்சீங்களா? இத்தனை பெரிய வெற்றிக்கு பிறகு நீங்க எப்படி உணர்றீங்க? சார், நான் ரொம்ப பெருமையா உணர்றேன். எந்த அளவுக்கு நம்ம தேசத்தோட கொடிய உயர பறக்க விட்டு வந்திருக்கேன்னா, ஒரு முறை தங்கத்தை இழந்தப்ப ரொம்ப வருத்தமா இருந்துச்சு. ஆனா மறுமுறை எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, நாம எந்த காரணம் கொண்டும் இதுக்கு கீழே போக கூடாதுன்னு தீர்மானிச்சேன். எப்பாடு பட்டாவது நம்ம கொடிதான் தலை சிறந்த நிலையில இருக்கணும்னு முடிவு செஞ்சேன். கடைசியில போட்டியில ஜெயிச்சப்ப அந்த மேடையிலேயே நாங்க எல்லாரும் செம்மையா கொண்டாடினோம். அந்த தருணம் ரொம்ப அருமையான தருணம். அத என்னால அளவிடவோ எடுத்து சொல்லவோ முடியாது. பிரகதி, நீங்க உடல் ரீதியா பெரிய பிரச்சனையோட தான் வந்தீங்க. அதை தாண்டியும் நீங்க வெற்றி பெற்றிருக்கீங்க. இது நாட்டின் இளைஞர்களுக்கு ஒரு பெரிய உத்வேகம் அளிக்கிற விஷயம். உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு? சார், 2020ஆம் வருஷம் மே மாசம் 5ஆம் தேதி என் தலையில ரத்த கசிவு ஏற்பட்டுச்சு. நான் வெண்டிலேட்டர் கருவியோட இணைக்கப்பட்டிருந்தேன். நான் உயிர் பிழைப்பேனா இல்லையான்னு தெரியல. அப்படியே பிழைச்சாலும் என்ன நிலைமைன்னு புரியல. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உறுதி, எனக்குள்ள ஒரு உறுதி இருந்துச்சு. அதாவது நான் கண்டிப்பா திரும்பவும் களத்துல இறங்கணும், அம்பு விடணும்னு. நான் உயிர் பிழைச்சு திரும்பவும் களத்துக்கு வந்திருக்கேன்னா அதுக்கு பெரும்பங்கு காரணம் கடவுள் தான். அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கள், அதுக்கப்புறம் நான் உயிரா நினைக்கிற என்னோட வில்வித்தை.
இப்போ நம்ம கூட அம்லான் இருக்காரு. அம்லான், எப்படி தடகள போட்டிகள் மேல உங்களுக்கு இத்தனை பெரிய ஆர்வம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லுங்களேன். வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம் சார். தடகள போட்டிகள்ல முதல்ல எல்லாம் எனக்கு நாட்டமே இல்லாம இருந்துச்சு. முதல்ல நான் கால்பந்தாட்டம் தான் அதிகம் விளையாடுவேன். ஆனா என் அண்ணனோட ஒரு நண்பன் அவர் தான் என்கிட்ட, அம்லான் நீ தடகள போட்டியில பங்கெடுக்கணும்னு சொன்னாரு. நானும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு மாநில அளவிலான போட்டியில போட்டி போட்டேன். ஆனா தோத்து போயிட்டேன். அந்த தோல்வி எனக்கு பிடிக்கல. இப்படி விளையாடி தான் நான் இந்த துறைக்கு வந்தேன். பிறகு மெல்ல மெல்ல இப்ப ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு. எனக்கும் இது மேல ஆர்வம் அதிகமாயிடுச்சு. அம்லான், அதிகமான பயிற்சி எங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க? பெரும்பாலும் நான் ஹைதராபாத்ல தான் பயிற்சி எடுத்தேன். சாய் ரெட்டி சார் வழிகாட்டுதல்ல தான். பிறகு நான் புவனேஸ்வருக்கு மாத்திக்கிட்டு அங்க தொழில் ரீதியா ஆரம்பிச்சேன். சரி, இப்போ நம்ம கூட பிரியங்காவும் இருக்காங்க. பிரியங்கா, நீங்க 20 கிலோமீட்டர் நடைப்பந்தய குழுவில் இருந்தீங்க. நாடு முழுக்க நீங்க சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அவங்க எல்லாரும் இந்த விளையாட்டு பத்தி தெரிஞ்சுக்க விரும்புறாங்க. நீங்களே சொல்லுங்க, இதுல ஈடுபட என்ன மாதிரியான திறன்கள் தேவைன்னு, உங்க முன்னேற்றம் எங்கிருந்து எங்க ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லுங்க. இந்த போட்டி ரொம்பவே கடினமானது. ஏன்னா எங்களை கண்காணிக்க 5 நடுவர்கள் இருப்பாங்க. நாங்க ஒருவேளை நடக்காம ஓடினோம்னா அவங்க எங்களை போட்டியிலிருந்து விலக்கிடுவாங்க. இல்லைன்னா கொஞ்சம் கூட சாலையிலிருந்து குதிச்சோம் தாண்டினோனாலும் வெளியேற்றிடுவாங்க. இல்ல கொஞ்சமா முட்டிய மடக்கினோனாலும் அவ்வளவுதான். எனக்கு கூட 2 முறை எச்சரிக்கை விடுத்தாங்க. அதன் பிறகு நான் வேகத்தை கொஞ்சம் மட்டுப்படுத்தி குறைஞ்சது அந்த கட்டத்திலிருந்து டீம் மெடலாவது வாங்கணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா நாங்க எல்லாரும் இங்க தேசத்துக்காக தான் வந்திருக்கோம். வெறும் கையோட எப்படி திரும்புறது? சரி, உங்க அப்பா சகோதரர் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க இல்லையா? ஆமா சார், எல்லாரும் அருமையா இருக்காங்க. நான் எல்லார்கிட்டயும் சொல்லுவேன், நீங்க எங்களை இத்தனை ஊக்கப்படுத்துறீங்க, உத்வேகப்படுத்துறீங்க. உண்மையிலேயே எங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா உலக பல்கலைக்கழக விளையாட்டுக்களை எல்லாம் இந்தியாவுல நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கவும் மாட்டாங்க. ஆனா எங்களுக்கு இப்ப நிறைய ஆதரவு கிடைக்குது. இப்போ இந்த விளையாட்டு தொடர்பாகவும் நாங்க இதுல இத்தனை பதக்கங்கள் ஜெயிச்சோம்னு எல்லாம் நிறைய ட்வீட்டுகள் வருது. இது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒலிம்பிக்ஸ் அளவுக்கு இதுக்கும் நிறைய ஊக்கம் கிடைச்சுக்கிட்டு வருது. சரி பிரியங்கா, என் தரப்புல இருந்து வாழ்த்துக்கள். நீங்க நிறைய பெருமை சேர்த்திருக்கீங்க. சரி வாங்க, இப்ப அபிதன்யா கூட பேசலாம். வணக்கம் சார். உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. சார், நான் மகாராஷ்டிரத்தோட கோலாப்பூர்ல இருந்து வரேன். நான் துப்பாக்கி சுடுதல்ல 25M விளையாட்டு பிஸ்டல்லையும் 10M ஏர் பிஸ்டல்லையும் ஆக 2 போட்டியிலையுமே ஈடுபடுறேன். எங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே உயர்நிலை பள்ளி ஆசிரியர்கள். நான் 2015 துப்பாக்கி சுடுதல்ல ஈடுபட ஆரம்பிச்சேன். நான் ஆரம்பிச்ச காலத்துல கோலாப்பூர்ல அத்தனை வசதிகள் இருக்கல. பஸ்ல போய் வட்காம்ல இருந்து கோலாப்பூர் போக 1.5 மணி நேரம் ஆகும். அதே மாதிரி திரும்பி வரவும் 1.5 மணி நேரம் ஆகும். அங்க 4 மணி நேரம் பயிற்சி. இப்படி 6-7 மணி நேரம் பயணத்திலையும் பயிற்சியிலையும் செலவாகிறதால ஸ்கூலுக்கு போக முடியாம போகும். எங்க அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க, கண்ணா நீ ஒரு வேலை செய், நாங்க உன்னை சனி ஞாயிறு சுடுதல் மைதானம் கொண்டு போறோம், மத்த நேரம் நீ மத்த விளையாட்டு விளையாடும்பாங்க. நான் சின்ன வயசுல எல்லா விளையாட்டுகளையும் விளையாடுவேன். ஏன்னா எங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே விளையாட்டுல நிறைய ஈடுபாடு கொண்டவங்க. ஆனா அவங்களால அதிகம் சாதிக்க முடியல. பொருளாதார ஆதரவு இருக்கல. அதிக தெரிதலும் தகவலும் அவங்களுக்கு இருக்கல. அதனால எங்க அம்மாவோட பெரிய கனவு என்னன்னா, நான் தேசத்தோட பிரதிநிதியா இருக்கணும், தேசத்துக்காக பதக்கம் ஜெயிக்கணுங்கிறது தான். என்னால அவங்க கனவை நிறைவேற்ற முடிஞ்சிருக்கு. இதுக்காக நான் சின்ன வயசுல விளையாட்டுக்கள்ல நிறைய ஆர்வம் எடுத்துக்கிட்டேன். டாக்வாண்டோ பழகினேன். அதுலயும் பிளாக் பெல்ட் வாங்கி இருக்கேன். பாக்ஸிங், ஜூடோ, ஃபென்சிங், தட்டு எறிதல் இந்த மாதிரியான விளையாட்டுகள்ல ஈடுபட்டேன். 2015 துப்பாக்கி சுடுதலை மேற்கொண்டேன். பின்னால 2-3 ஆண்டுகள்ல எல்லா விளையாட்டுகள்லயும் ஈடுபட்டு முதல் முறையா பல்கலைக்கழக போட்டிகள்ல பங்கெடுக்க மலேசியாவுக்கு தேர்வானேன். அதுல எனக்கு வெண்கல பதக்கம் கிடைச்சது. அங்கதான் எனக்கு பெரிய ஊக்கம் கிடைச்சது. பின் என்னுடைய பள்ளியே எனக்கு ஒரு துப்பாக்கி சுடுதல் களம் அமைச்சு கொடுத்தாங்க. அங்க பயிற்சி செஞ்சு பிறகு அவங்க என்ன புனேவுக்கு பயிற்சி மேற்கொள்ள அனுப்பினாங்க. அங்க ககன் நாரங் விளையாட்டு நிறுவனமான
கன் ஃபார் க்ளோரியில நான் இப்ப பயிற்சி மேற்கொண்டு வரேன். இப்ப ககன் சார் எனக்கு நிறைய ஆதரவு அளிக்கிறாரு, என் விளையாட்டை ஊக்கப்படுத்துறாரு. நல்லது. நீங்க 4 பேருமே ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்கன்னா நான் கேட்க விரும்புறேன். பிரகதி ஆகட்டும், அம்லான் ஆகட்டும், பிரியங்காவாகட்டும், அபிதன்யாவாகட்டும், நீங்க எல்லாரும் என்னோட இணைஞ்சிருக்கீங்க. ஏதாவது சொல்ல விரும்பினீங்கன்னா நான் கண்டிப்பா கேட்கிறேன். சார், எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு சார். சொல்லுங்க சார். உங்களுக்கு எந்த விளையாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் சார்? விளையாட்டு உலகத்துல பாரதம் பெரிய மலர்ச்சியை அடையணும், இதுக்காக நான் இந்த விஷயங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனா ஹாக்கி, கால்பந்தாட்டம், கபடி, கோகோ இதெல்லாம் நம்ம மண்ணோட இணைஞ்ச விளையாட்டுகள். எப்பவுமே நாம் இதுல பின்தங்கி இருக்கக்கூடாது. அதே போல வில்வித்தையிலையும் நம்ம வீரர்கள் நல்லா செயல்படுறத நான் கவனிக்கிறேன். அதே போல துப்பாக்கி சுடுதல்லையும். ரெண்டாவதா நான் என்ன பார்க்கறேன்னா, நம்ம இளைஞர்கள்ல ஏன் குடும்பங்கள்லையும் கூட விளையாட்டுகள் மேல முதல்ல இருந்த கருத்து, உணர்வு இப்ப இல்லை. முன்னெல்லாம் குழந்தைங்க விளையாட போனா அதை தடுப்பாங்க. ஆனா இப்போ காலம் ரொம்ப மாறிப்போச்சு. நீங்க எல்லாரும் வெற்றி மேல வெற்றி குவிக்கிறீங்கல்ல, இது எல்லா குடும்பங்களுக்கும் கருத்தூக்கமா அமையுது. ஒவ்வொரு விளையாட்டுலையும் இதில் எல்லாம் நம்ம குழந்தைகள் பங்கெடுக்கிறாங்களோ அதில் எல்லாம் ஏதோ ஒன்று ஜெயிச்சுக்கிட்டே வராங்க. மேலும் இந்த செய்தி முக்கியமான செய்தியா நாட்டு மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கப்படுது, கண்ணுக்கு தெரிகிற வகையில் காட்டப்படுது. பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் விவாத பொருளாகுது. சரி, எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்களோட பேசினது. என் தரப்புல இருந்து உங்க எல்லாருக்கும் பல பல பாராட்டுகள், பல நல்வாழ்த்துக்கள். பல பல நன்றிகள். தேங்க்யூ சார். நன்றி. நன்றிகள். வணக்கம். எனது குடும்ப உறுப்பினர்களே, இந்த முறை ஆகஸ்ட் 15 அன்று நாடு அனைவரின் முயற்சியின் சக்தியை கண்டது. நாட்டு மக்கள் அனைவரின் முயற்சியும் வீடுகள் தோறும் மூவண்ண கொடியேற்றுவோம் இயக்கத்தை உண்மையான மனங்கள் தோறும் மூவண்ணம் என்ற பிரச்சாரமாக ஆக்கியது. இந்த பிரச்சாரத்தின் போது பல பதிவுகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டன. நாட்டு மக்கள் மூவர்ண கொடியை கோடிக்கணக்கில் வாங்கினார்கள். 1.5 லட்சம் தபால் நிலையங்கள் மூலம் சுமார் 1.5 கோடி மூவர்ண கொடிகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் நமது தொழிலாளர்கள், நெசவாளர்கள், குறிப்பாக பெண்களுக்கு பல 100 கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைத்துள்ளது. இந்த முறை நாட்டு மக்கள் மூவர்ண கொடியுடன் செல்ஃபி எடுத்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்கள். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் தேதி வரை சுமார் 5 கோடி நாட்டு மக்கள் மூவர்ண கொடியுடன் செல்ஃபி எடுத்துள்ளார்கள். இந்த ஆண்டு இந்த எண்ணிக்கை 10 கோடியை தாண்டியுள்ளது. நண்பர்களே, தற்போது என் மண் என் தேசம் தேசபக்தி உணர்வை வெளிப்படுத்தும் இயக்கம் நாட்டில் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. செப்டம்பர் மாதத்தில் நாட்டின் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் மண்ணை சேகரிக்கும் பிரச்சாரம் தொடங்கப்படும். நாட்டின் புனித மண் ஆயிரக்கணக்கான அமுத கலசங்களில் ஒன்று திரட்டப்படும். அக்டோபர் இறுதியில் ஆயிரக்கணக்கான அமுத கலச யாத்திரை நாட்டின் தலைநகர் தில்லியை வந்தடையும். தில்லியில் இந்த மண்ணிலிருந்து அமுத பூங்காவனம் உருவாக்கப்படும். நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவரின் முயற்சியும் இந்த இயக்கத்தை வெற்றியடைய செய்யும் என்று நான் நம்புகிறேன். என் குடும்ப உறுப்பினர்களே, இந்த முறை எனக்கு சம்ஸ்கிருத மொழியில் பல கடிதங்கள் வந்துள்ளன. இதற்கு காரணம் மழை மாத பௌர்ணமி நாளில் உலக சம்ஸ்கிருத தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. சர்வேப்யா விஸ்வ சம்ஸ்கிருத திவசஸ்ய ஹார்த்ய சுபகாமனாக. அனைவருக்கும் உலக சம்ஸ்கிருத நாளை ஒட்டி நல்வாழ்த்துக்கள். சம்ஸ்கிருதம் உலகின் தொன்மையான மொழிகளில் ஒன்று என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். இது பல நவீன மொழிகளின் தாய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சம்ஸ்கிருதம் அதன் தொன்மைக்காகவும் அதன் அறிவியல் மற்றும் இலக்கணத்திற்காகவும் அறியப்படுகிறது. இந்தியாவின் தொன்மையான அறிவு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக சம்ஸ்கிருத மொழியில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. யோகக்கலை, ஆயுர்வேதம், தத்துவம் போன்ற பாடங்களில் ஆராய்ச்சி செய்பவர்கள் இப்போது சம்ஸ்கிருதத்தை அதிகமாக கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். பல நிறுவனங்களும் இந்த திசையில் மிகச்சிறந்த பணிகளை செய்து வருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக சம்ஸ்கிருத மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை யோகக்கலைக்கு சம்ஸ்கிருதம், ஆயுர்வேதத்திற்கு சம்ஸ்கிருதம் மற்றும் புத்த மதத்திற்கு சம்ஸ்கிருதம் போன்ற பல படிப்புகளை அளிக்கிறது. சம்ஸ்கிருத பாரதி சம்ஸ்கிருதத்தை மக்களுக்கு கற்பிக்கும் இயக்கத்தை நடத்துகிறது.
இதில் 10 நாட்களில் சம்ஸ்கிருத உரையாடல் புரியலாம் என்ற முகாமில் பங்கேற்கலாம். இன்று மக்களிடையே சம்ஸ்கிருதம் குறித்த விழிப்புணர்வும் பெருமித உணர்வும் அதிகரித்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இதன் பின்புலத்தில் நாட்டின் சிறப்பானதொரு பங்களிப்பும் உள்ளது. உதாரணமாக 2020ஆம் ஆண்டில் 3 சம்ஸ்கிருத நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள் மத்திய பல்கலைக்கழகங்களாக தரம் உயர்த்தப்பட்டன. சம்ஸ்கிருத பல்கலைக்கழகங்களின் பல இணைப்பு கல்லூரிகளும் நிறுவனங்களும் வெவ்வேறு நகரங்களில் இயங்கி வருகின்றன. ஐஐடி மற்றும் ஐஐஎம் போன்ற நிறுவனங்களில் சம்ஸ்கிருத மையங்கள் மிகவும் பிரபலமாகி வருகின்றன. நண்பர்களே, நமது தாய்மொழிதான் நம்மை நமது வேர்களுடன் இணைப்பது, நமது கலாச்சாரத்துடன் இணைப்பது, நமது பாரம்பரியத்தின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஊடகம் என்பதை நீங்கள் பல நேரங்களில் கண்டிப்பாக அனுபவித்திருப்பீர்கள். தாய்மொழியுடன் நாம் இணையும் போது நாம் இயல்பாகவே நமது கலாச்சாரத்துடன் இணைகிறோம், நமது நற்பண்புகளுடன் இணைகிறோம், பாரம்பரியத்துடன் இணைகிறோம், பண்டைய மகத்தான மாட்சிமையுடன் இணைகிறோம். இந்தியாவின் மற்றொரு தாய்மொழி பெருமைமிக்க தெலுங்கு மொழி. ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி தெலுங்கு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அந்தரிகி தெலுங்கு பாஷா தினோத்சவ சுபாகாங்ஷலு. அனைவருக்கும் இனிய தெலுங்கு தின நல்வாழ்த்துக்கள். தெலுங்கு மொழியின் இலக்கியம் மற்றும் பாரம்பரியத்தில் இந்திய கலாச்சாரத்தின் பல விலைமதிப்பற்ற ரத்தினங்கள் மறைந்துள்ளன. தெலுங்கின் இந்த பாரம்பரியத்தின் பலனை நாடு முழுவதும் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்கான பல முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. எனது குடும்ப உறுப்பினர்களே, மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் பல பகுதிகளில் சுற்றுலாவை பற்றி பேசியுள்ளோம். பொருட்களை அல்லது இடங்களை நீங்களே பார்ப்பது, அவற்றை புரிந்து கொள்வது மற்றும் சில கணங்கள் அவையாகவே வாழ்வது வித்தியாசமான அனுபவத்தை தருகிறது. கடலை எவ்வளவுதான் வர்ணித்தாலும் கடலை நேரில் பார்க்காமல் அதன் பரந்த தன்மையை நம்மால் உணர முடியாது. இமயமலையை எவ்வளவுதான் வர்ணித்தாலும் இமயமலையை பார்க்காமல் அதன் அழகை மதிப்பிட முடியாது. அதனால்தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நம் நாட்டின் அழகை, நமது நாட்டின் பன்முகத்தன்மையை காணச் செல்ல வேண்டும் என்று நான் உங்கள் அனைவரையும் அடிக்கடி வலியுறுத்துகிறேன். நாம் உலகின் பல்வேறு இடங்களுக்கும் சென்றிருந்தாலும் பல வேளைகளில் நம் நகரத்தில், நம் மாநிலத்தில் உள்ள பல சிறந்த இடங்கள், விஷயங்களை பற்றி நமக்கு தெரிவதில்லை. பல நேரங்களில் மக்கள் தங்கள் நகரத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை பற்றி அதிகம் அறிந்திருப்பதில்லை. தனபால் அவர்களுக்கும் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது. பெங்களூரு போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வந்தவர் தனபால். சுமார் 17 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவருக்கு சுற்றுலா போக்குவரத்து பிரிவில் பொறுப்பு கிடைத்தது. இது இப்போது பெங்களூரு தர்ஷினி என்று அழைக்கப்படுகிறது. தனபால் அவர்கள் நகரின் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களுக்கு சுற்றுலா பயணிகளை அழைத்துச் செல்வது வழக்கம். அப்படி ஒரு பயணத்தின் போது ஒரு சுற்றுலா பயணி அவரிடம், பெங்களூருவில் உள்ள குளத்தை ஏன் செங்கி குளம் என்று அழைக்கிறார்கள் என்று கேட்டார். அவருக்கு இதற்கான பதில் தெரியவில்லை. மிகவும் வருந்தினார். ஆகையால் தான் தனது அறிவை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார். தனது பாரம்பரியம் பற்றி அறியும் ஆர்வம் அவரை பல பாறைகளுக்கும் கல்வெட்டுகளுக்கும் அறிமுகம் செய்தது. இந்த செயலில் தனபால் தன்னை எந்த அளவுக்கு இழந்தார் என்றால், அவர் எபிகிராஃபி, அதாவது கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியோடு தொடர்புடைய பட்டயப் படிப்பை மேற்கொண்டு அதில் தேர்ச்சி பெற்றார். அவர் இப்போது ஓய்வு பெற்றாலும் பெங்களூருவின் சரித்திரத்தை ஆராயும் ஆர்வத்தை இன்னும் உயிர்ப்போடு வைத்திருக்கிறார். நண்பர்களே, பிரையன் டி கார்ப்ரன் பற்றி உங்களுக்கு சொல்வதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மேகாலயாவைச் சேர்ந்த இவர் ஸ்பீலியாலஜியில் மிகவும் ஆர்வம் கொண்டவர். அதாவது குகைகளை பற்றிய ஆய்வு என்று பொருள். பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பல கதை புத்தகங்களை படித்தபோது இந்த ஆர்வம் அவரிடம் எழுந்தது. 1964ஆம் ஆண்டில் அவர் ஒரு பள்ளி மாணவராக தனது முதல் ஆய்வை மேற்கொண்டார். 1990ஆம் ஆண்டில் அவர் தனது நண்பருடன் இணைந்து ஒரு சங்கத்தை நிறுவினார். இதன் மூலம் மேகாலயாவின் அறியப்படாத குகைகளை பற்றி அறியத் தொடங்கினார். இவர் தனது குழுவினருடன் சேர்ந்து மேகாலயாவின் 1700க்கும் மேற்பட்ட குகைகளை கண்டுபிடித்து மாநிலத்தை உலக குகை வரைபடத்தில் இடம்பெறச் செய்தார்.
இந்தியாவின் மிக நீளமான மற்றும் ஆழமான குகைகள் மேகாலயாவில் உள்ளன. பிரையன் அவர்கள் மற்றும் அவரது குழுவினர் உலகில் வேறு எங்கும் காணப்படாத குகை வாழ் உயிரினங்களை ஆவணப்படுத்தியுள்ளார்கள். இந்த குழுவின் முயற்சிகளையும் நான் பாராட்டுகிறேன். அத்துடன் மேகாலயாவின் குகைகளை சுற்றி பார்க்க ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குமாறு நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். எனது குடும்ப உறுப்பினர்களே, பால்வளத்துறை நமது நாட்டின் மிக முக்கியமான துறைகளில் ஒன்றாகும் என்பதை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள். இது நமது தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளின் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருவதில் மிக முக்கியமான பங்கை கொண்டுள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்பு குஜராத்தின் பனாஸ் பால் பண்ணையின் ஒரு சுவாரஸ்யமான முன்னெடுப்பை பற்றி அறிந்தேன். பனாஸ் பால் பண்ணை ஆசியாவின் மிகப்பெரிய பால் பண்ணையாக கருதப்படுகிறது. இங்கு தினமும் சராசரியாக 75 லட்சம் லிட்டர் பால் பதப்படுத்தப்படுகிறது. இதையடுத்து பிற மாநிலங்களுக்கும் இது அனுப்பப்படுகிறது. இதுவரை டேங்கர் லாரிகள் அல்லது பால் ரயில்கள் பிற மாநிலங்களுக்கு சரியான நேரத்தில் பால் வழங்குவதை உறுதி செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் சவால்கள் குறைந்த பாடில்லை. ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் நிறைய நேரமானது. சில நேரங்களில் பாலும் அதில் கெட்டுப்போனது. இந்த சிக்கலை சமாளிக்க இந்திய ரயில்வே ஒரு புதிய சோதனையை நடத்தியது. பாலன்பூரிலிருந்து நியூ ரேவாடி வரை ட்ரக் ஆன் ட்ராக் வசதியை ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தியது. இதில் பால் லாரிகள் நேரடியாக ரயிலில் ஏற்றப்படுகின்றன. அதாவது போக்குவரத்து பிரச்சனைக்கு இதன் மூலம் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. ட்ரக் ஆன் ட்ராக் வசதியின் பலன்கள் மிகவும் திருப்திகரமாக உள்ளன. டெலிவரி செய்ய 30 மணி நேரம் எடுத்துக்கொண்ட பால் இப்போது பாதி நேரத்திற்குள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இது எரிபொருளால் ஏற்படும் மாசுபாட்டை அகற்றியுள்ள அதே வேளையில் எரிபொருள் செலவையும் மிச்சப்படுத்துகிறது. இதனால் லாரி ஓட்டுநர்கள் பெரிதும் பயனடைந்து அவர்களின் வாழ்க்கையும் சுலபமாகி உள்ளது. நண்பர்களே, கூட்டு முயற்சியால் இன்று நமது பால் பண்ணைகளும் நவீன சிந்தனையுடன் முன்னேறி வருகின்றன. பனாஸ் பால் பண்ணை எவ்வாறு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை நோக்கி நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது என்பது சாண விதை உருண்டை மூலம் மரம் வளர்ப்பு இயக்கம் வாயிலாக தெளிவாகிறது. வாராணசி பால் ஒன்றியம் நமது பால் பண்ணையாளர்களின் வருமானத்தை அதிகரிக்க உர மேலாண்மை தொடர்பாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது. கேரளாவின் மலபார் மில்க் யூனியன் பால் பண்ணையின் முயற்சியும் மிகவும் தனித்துவமானது. இது விலங்கு நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான ஆயுர்வேத மருந்துகளை உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளது. நண்பர்களே, இன்று பால் பண்ணை தொழிலில் ஈடுபட்டு அதை பன்முகப்படுத்துபவர்கள் ஏராளம். ராஜஸ்தானத்தின் கோட்டாவில் பால் பண்ணை நடத்தி வரும் அமன்பிரீத் சிங் பற்றியும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பால் பண்ணையுடன் சாண எரிவாயுவிலும் கவனம் செலுத்தி 2 சாண எரிவாயு கலன்களை அவர் அமைத்தார். இதனால் மின்சாரத்திற்கான செலவு சுமார் 70% குறைந்துள்ளது. இந்த முயற்சி நாடு முழுவதும் உள்ள பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும். இன்று பல பெரிய பால் நிறுவனங்கள் சாண எரிவாயுவில் கவனம் செலுத்துகின்றன. இந்த வகையான சமூக உந்துதலால் மதிப்பு கூட்டல் மிகவும் ஊக்கமளிக்கிறது. இதுபோன்ற போக்குகள் நாடு முழுவதும் தொடரும் என்று நான் நம்புகிறேன். என் குடும்ப உறுப்பினர்களே, இன்று நான் கூற நினைத்தது இவையே. இப்போது பண்டிகை காலமும் வந்துவிட்டது. அனைவருக்கும் ரக்ஷாபந்தன் நல்வாழ்த்துக்கள். பண்டிகை காலங்களில் உள்ளூர் பொருட்களுக்கு குரல் கொடுப்போம் என்ற மந்திரத்தையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். தற்சார்பு இந்தியா இயக்கம் என்பது நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவரின் இயக்கமாகும். பண்டிகை சூழல் ஏற்படும் போது நம் வழிபாட்டு தலங்களையும் அதன் சுற்றுப்புறங்களையும் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும். நிரந்தரமாக அவ்வாறே வைத்திருக்க வேண்டும். அடுத்த முறை உங்களுடன் மனதின் குரலில் நான் பங்கேற்கும் போது சில புதிய விஷயங்களோடு சந்திப்போம். நாட்டு மக்களின் சில புதிய முயற்சிகள், புதிய வெற்றிகள் குறித்து விவாதிப்போம். விடை தாருங்கள். பல பல நன்றிகள். வணக்கம்.